Hey Karthik, we are joining again. நம்ம போனதாட்டி வந்து stock Yes. prediction பத்தி ஆரம்பிச்சோம். Yes. And we had a good introduction and about linear regression and how we use linear regression to solve stock trading or stock buying and stock price prediction problem. இப்ப அங்க இருந்து நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்? Yes. I think we started with this stock prediction. Main aim என்னன்னா we can predict the price of stock so that we can make money. அதான் நம்ம ட்ரை பண்ணோம். அதுக்கு வந்து we started with simple models like linear regressions and polynomial regression to fit the model actually. இது நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டா நம்ம வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல பண்றதுதான். We would have used in our college as well. நம்ம அதுல என்ன பார்த்தோம்னா this linear regression y is equal to mx plus c வந்து ஒரு straight line fit பண்ணோம்னா you can see that this is the stock price of Tesla over time over 5 years. அது வந்து ஒரு linear fit பண்ண முடியல. Obviously it shows it's going rising, which is correct, but for this model it doesn't know that COVID has come or that the Tesla EVs have improved in the last 3 years. இப்போ திருப்பி வந்துட்டு ரைட்டா ரைஸ் ஆன்றதுனால கண்டுபிடிக்க முடியல. ஓகேவா? Okay. This model is it is on an average it is correct. It is rising the correct தான். இதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து polynomial model யூஸ் பண்ணோம். Yes. அதுக்கு அப்புறமேட்டு we try to use polynomial models. இது வந்து செகண்ட் polynomial நினைக்கிறேன், like x square second degree second order polynomial சொல்லுவாங்க. அந்த polynomial ஃபிட்டுக்கு போனா it shows it's very going down. Obviously இந்த மாடலை predict பண்ணனும்னா it is going to go down pretty பாதாளத்துக்கு போயிடும் தான் சொல்லுது, which is not going to happen. Similarly other models also, this is they are all showing a downward trend. ஒரு ட்ரெண்ட கேட்ச் பண்ணுது, பட் still this trend is correct, it's going down தான். ஆமா. ஆனா இப்போ வந்து can it perform better? perform better ன்னு தான் we are trying to see. So இதுக்கு வந்து this is main problem. இதுல என்ன அப்படின்னு நம்ம கொஞ்ச நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இதுல வந்து நம்ம லாஸ்ட் டைம் we discussed it. இத நம்ம வந்து ஒரு இதெல்லாம் ஒரு டைம் சீரிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா, டைம் சீரிஸ் டேட்டா. நம்ம ஒரு டைம் சீரிஸ் டேட்டாவே ட்ரீட் பண்ணலாம் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். கரெக்ட். அது வந்து நீங்களும் கொஞ்சம் சூப்பர் ரைஸ் பண்ணீங்க, பட் ஐ திங்க் see there is some seasonality to it. It's going up and down every year or every quarter. There is some seasonality to it. There is some trend. And for example, the data, the data depends on this previous data. Previous என்ன நடந்துட்டு இருந்தது, it affects this more than the data which is far away இல்லையா. ஆனா இந்த இங்க வந்து it is going up or downன்றது வந்து determines local information plays a more important role than the data which is far away. At least என்னுடைய சிற்றறிவுகள் வந்து சொல்றேன் நான். அதுதான். சோ சொல்லணும்னா விண்டோ சைஸ் சொல்லலாம். When the window size is the whole data which we have, then it is like a global பாக்குற மாதிரி. But rather stock prices are very fluctuate based on very local changes. So on the local changes கொண்டு வரணும்னா நீங்க instead of looking at the whole window of the past, if I just look at only a region from the current, கொஞ்சம் முன்னாடி பின்னாடி பார்த்தா I could probably have a better prediction. So on the window size would be the controlling factor. I get it. Okay. So here the x is always time. So in the methods it may work on an average. Okay, but for us to make money, na enna sonnamna, we have to find these minimas where we can have to invest, and then we have to make money. For example, you have to invest it here or close to the minimum. Okay, கண்டுபிடிச்சு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் பணக்காரன் ஆகலாம். யாரு? நான் தான் ஆல்ரெடி பணக்காரன் தானே. அறிவுல பணக்காரனா இருக்கேன். சரி நம்ம போவோம் அடுத்தது. So இது மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா there is a standard way of analyzing these time series data which are very seasonal. There is something Pythonல வந்து something called stat models, TSA seasonal னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கு. It can give you all the information for a time series data. எந்த time series data எடுத்தாலும் you can understand few things. ஓகேவா? So இதுல ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் சொல்லிருக்கீங்க, seasonal, decompose and STL. STL என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். STL Python அப்படின்னு போனா நமக்கு தெரிஞ்சிடும்.
It's a library for reading, writing and modifying STL files னு ஏதோ இருக்கு. அதை modify பண்றதுக்கு. So it's an access to those files. Seasonal trend decomposition. Oh, அதான் STL. okay. Nice. நீங்க வந்து தப்பான STL பாத்தீங்க. ஓகேங்களா? Seasonal trend decomposition using STL. அது மட்டும் தெரிஞ்சுப்போம் ஆக்சுவலா. லாஸ்ட்க்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியலையா உங்களுக்கு? லாஸ்ட் என்ன நீங்க தான் சொல்லணும். எனக்கு தெரியல. என்னன்னா ஒரு டைம் சீரிஸ் டேட்டா வந்து நம்ம 3 காம்போனன்ட்ஸா பிரிக்கலாம். ஓகே. ட்ரெண்ட், சீசனல், ரெசிடுவல்னு பிரிக்கலாம். தட் இஸ் திஸ் STL மாடல் ஆக்சுவலா. ஓகே. சீசனல் டேட்டா அப்படின்னு என்னன்னா the length of the seasons. Okay, it's not important. Trend அப்படின்னு என்னன்னா what is a trend? It's actually a trend is a smoother. ஒரு ஆவரேஜ் பண்ணி whether on a whole it is going up or down சொல்றது. சீசனல்னா இந்த ட்ரெண்ட்ல வந்து what is the variation in the season? For example, let's say the season is every month. உதாரணத்துக்கு let's say look at the temperature on a year. The trend is climate change வந்து it is going up தான். இல்லையா? சரி, ஓகே. So நம்ம climate change பத்தி பேசணும்னா the trend is the whole world is global warming is happening. அதான் trend. The trend is it's going up slowly, maybe 0.5 degrees every year. ஓகேவா? அப்ப சீசனல்ன்றது சீசனல்ன்றது இப்ப சைனால ஒரு வெதரா இருக்கலாம், இந்தியால ஒரு வெதரா இல்ல அது இல்ல. ட்ரெண்ட்லயே சீசனல் அப்படின்னா என்னன்னா even within this going up, actually the temperature is going up and down. இல்லையா? ஓகே. நீங்க டைம்ல சொல்றீங்க. ஒரே நாள்ல வின்டர் டைம்ல கோல்டா இருக்கும், சம்மர்ல நல்லா ஹாட்டா இருக்கும். ஆனா எஃபெக்டிவா ஓவரால் இயர்ல பார்த்தா டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல போயிட்டே இருக்கு. ஹாட் இஸ் கெட்டிங் மோர் ஹாட். It is going up, but சீசன்ல வந்து it is going up and down. 30 degrees போகுது, 0 degrees போகுது. சம்மர்ல 30 degrees ஆயிடுது, வின்டர்ல 0 degrees ஆகுது. So it's going up and down, but on a whole it is going up every year. புரியுது. What is the residual அப்படின்னா residual is நம்ம இப்ப அந்த ட்ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ட்ரெண்டுக்கும் சீசனுக்கும் எவ்வளவு எரர்ஸ் இருக்கு, அதான் ரெசிடுவல். பெர்ஃபெக்ட் சீசன்லாம் இருக்காது இல்லையா? சில சமயம் வந்து 30 டிகிரிஸ் இருக்கு, 35 ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஹீட் வேவ் நடக்குது, ஸோ சடன்லி கோஸ் அப். சடன்லி திடீர்னு ஆர்டிக்ல இருந்து ஒரு விண்ட் அடிக்குதுன்னா வெதர் கோஸ் டவுன். அந்த ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கலாம், அதான் ரெசிடுவல். சரி. So to give an analogy from the window, ட்ரெண்ட்ன்றது வந்து பெரிய விண்டோ, சீசனல்ன்றது இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டர் விண்டோ, ரெசிடுவல்ன்றது ரொம்ப சின்ன விண்டோ, அப்படி வச்சுக்கலாமா? ரெசிடுவல்ன்றது டிஃபரன்ஸ், அவ்வளவுதான். டிஃபரன்ஸ் between the trend and season, அவ்வளவுதான். It's just the difference. It's the difference between trend and seasonal. அவ்வளவுதான். So seasonalக்கும் actual valueக்கும் இல்ல. So it's not like you are adding trend கூட ஒரு ஆவரேஜ். ஒரே நிமிஷம், நம்ம இந்த சார்ட்ஸ்ல பார்த்தா கிளியரா புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. நம்ம டெஸ்லா ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் எப்படி ட்ரெண்ட் ஆகுது அப்படின்றத பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி. ஹைட் பேனல் கொஞ்சம் ஹைட் ஆச்சுன்னா ஓகே. நம்ம இப்ப அதே நம்ம அந்த STL யூஸ் பண்ணி சீசனல் டிகம்போஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த 3 ஸ்டாக் பார்த்து பார்க்குறோம் அட்லீஸ்ட். ஓகே. ஒன்னு வந்து டெஸ்லா ஸ்டாக், which is like a crazy stock which completely changed the world. ஆப்பிள்ன்றது ஒரு டெக் ஸ்டாக். ஆமா. very similar to Tesla, but it has a longer period of data இருக்கு. அது வந்து ஸ்லோவா grow ஆயிருக்கு. at least it has grown, பட் வந்து ஒரு டிரான்சிஷனல் ஸ்டாக் கிடையாது. கரெக்ட். சரிங்களா? அப்புறம் வால்மார்ட் வந்து ஒரு டெய்லி இது, அதுக்கு வந்து ஒரு சீசனல் எஃபெக்ட் இருக்கும். உதாரணத்துக்கு சன்ஸ்கிரீன் வந்து சம்மர்ல வாங்குவீங்க, உலன் க்ளோத்ஸ் வந்து விண்டர்ல வாங்குவீங்க. அதனால அதோடைய பிரைசஸ் இதெல்லாம் வந்து சீசனலா ரொம்ப இருக்கும். ஓகேவா? அது இருக்குதா இல்லையான்னு பார்ப்போம். பட் சில क्वेश्चन எனக்கு இருக்கு. ஏன் அது வந்து ஸ்டாக் பிரைஸ் அஃபெக்ட் பண்ணது? அது ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. ரெண்டாவது ஆப்பிள்லயும் சீசனல் இருக்கலாம் இல்ல? அதாவது லேப்டாப்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ. ஓகே. நைஸ். ஓகே. நோ பலூன். எனக்கும் கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் பலூன்லாம் வேணுமாப்பா. ஓகே. சோ இப்போ ஆக்சுவலா நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்லா ஸ்டாக் பார்த்தோம். ஆக்சுவலா டெஸ்லா ஸ்டாக் நம்ம போனதுலயே பார்த்தோம். இதை வந்து நம்ம சும்மா பிளாட் பண்ணி பாக்குறோம், வாட் இஸ் தி பிரைஸ் எப்படி ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதை வந்து நம்ம வந்து STL யூஸ் பண்ணி டீகம்போஸ் பண்ணோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் சிம்பிள். STL வந்து DF க்ளோஸ்ன்றது அதோட பிரைஸ், க்ளோசிங் பிரைஸ். பீரியட் வந்து 120. நான் பீரியட் வந்து சீசனாலிட்டி என்ன பண்ணா ஒரு குவார்டர் அப்படின்றேன். ஓகே.
இது வந்து டேஸா 120ன்றது டேஸ் 120ன்றது டேஸ். ஒரே ஓகே நிமிஷம். ஓகே ஓ இது ஏன்னா per day அப்படின்றதுனால ஓகே we have the ஆமா, closing price ஆமா. every day ம். so அதுல 120ன்றதுனால 30 days 4 months ஆக்சுவலா 120 டேஸ்ன்றது வந்து 1/3 க்ளோஸ் டு ஹாஃப் எடுத்துக்கலாம் இயர் ஆக்சுவலா நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா பீரியட். ஏன்னா வந்து இல்லப்பா we are in this data we are skipping all the weekends. ஓ ஓகே So ஓகே ஓகே 52 ஓகே weeks we have close to 152 into 5. சரி நம்ம ஹாஃப்னு வச்சுக்கலாம் எவ்ரி ஏதோ ஒரு பீரியடிசிட்டி. ஓகே, ஒரு it doesn't பீரியட் matter. ஒரு ரஃப்லி half an yearனு வச்சுக்கலாம் so to clarify so இப்ப ட்ரெண்டும் சீசனலும் ஆட் பண்ணி அது வந்து how is it varying with ட்ரெண்டையும் residue சீசன்லயும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா ரெசிடுவல் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அத வந்து இல்ல மைனஸ் அப்சர்வ்டோட சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும். சோ ட்ரெண்ட் சீசனல் ஆட் பண்ணி அப்சர்வ்டோட சப்ட்ராக்ட் பண்ணா வரது ரெசிடுவல். எஸ் ஒரே நிமிஷம் இது கரெக்டான்னு பாத்துக்கிறேன். தப்பா கூட இருக்கலாம். ஓ வேற வேற ஆப்பிளுக்கு அது மாதிரி ரன் பண்ணிருக்கீங்க? ஆமா ரன் பண்ணிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு. ஏன்னா சீசனல் வேல்யூஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இவ்வளவு நல்லா எல்லாம் இருக்க கூடாது. இத நான் பார்க்கலையே அப்படின்ட்டு பாத்தீங்களா ஆக்சுவலா ஏன்னா சீசன்லாம் வந்து இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா சீசனல் வேல்யூஸே கிடையாது. ஏன்னா ஸ்டாக் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோல இருந்திருக்கு இல்லையா டெஸ்லா. சரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் வந்து ஸ்டாக் வாஸ் இன் வெரி லோ வேல்யூ. திடீர்னு இவி மார்க்கெட் பிக்கப் ஆனோன்னு இது க்ரோ ஆகி கோவிட் அப்ப கம்மியாகி இதா இருக்கு ட்ரெண்ட். லுக் அட் தி ட்ரெண்ட். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி டெஸ்லா ஸ்டாக். இதுல சீசனாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா ரொம்ப மோசமா இருந்திருக்கு சீசனாலிட்டி. ஏன்னா இனிஷியலா ஸ்டாக் வாஸ் வெரி பேட். அதுலயும் சீசனாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா -50 இருந்திருக்கு பாத்தீங்கன்னா 0 to 50. ஓகே அப்படின்னா இட் இஸ் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் a lot seasonally. lot of fluctuation. அது ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல ஃப்ளக்சுவேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இதுல ஃப்ளக்சுவேஷன் அதிகமா இருக்கு, ரெசிடுவல்ஸ் அதிகமா இருக்கு. சோ திஸ் ஸ்டாக் இஸ் டைம் சீரிஸ் டேட்டால இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்குனாலும் இந்த ட்ரெண்ட் இஸ் நாட் வெரி குட். பிகாஸ் சீசனாலிட்டியா ஹை இது கம்பேர் பண்ணா தெரிஞ்சிடும். பட் -50ன்றது ரொம்ப ஜாஸ்தி. the trend varies from 100 to 300 இல்லையா? 100 to 300ல சீசனாலிட்டியா -50 மாறுது. எவ்ரி சீசன் -50 ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேஷன் அதிகமா இருக்கு. Correct. That's usually considered as the variance of seasonality is very high. Yes. Okay, அதுதான் மெயின் இது. So this stock is at least highly high risk stock அப்படினு சொல்லுவாங்க. ஆமா. So to just give a little bit background, இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன இது வந்து என்னன்னா the risk of risk associated with investment is associated with the variance of the stock prices. Yes. அதுதான் வந்து if there is a high fluctuation in the stock prices, then it is a high risk stock அப்படினுவாங்க. அது வந்து that is indicated by the seasonality parameter here. Seasonality and residuals we see that. Yes. Very good. Actually நீங்க சொன்னது very correct. The absolute value of the seasonality is important thing. நம்ம அந்த further stocks Apple, Walmart எல்லாம் பார்த்தோம்னா we will understand bit more actually. இப்போ பாத்தீங்கன்னா this clearly shows that Tesla. இப்போ நம்ம for example let's look at Apple and Tesla stocks. பாத்தீங்கன்னா Apple பாத்தீங்கன்னா it has gone up slightly nicely. அதோட ட்ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா மேட்ச் ஆயிருக்கு. It is going up all the time. Even during COVID it didn't go down very much. Seasonality பாத்தீங்கன்னா perfect seasonality வந்திருக்கு. Because we had -50, -10 to -10ல தான் இருக்கு. 10ல தான் இருக்கு. நல்ல seasonal values இருக்கு. Every year it is just நான் சொன்ன மாதிரி going up and down. ஏன்னா டிசம்பர்ல during Christmas time people buy a lot and then when they release those numbers then the stock goes up. Okay. அதே மாதிரி ரெசிடியூலும் பாத்தீங்கன்னா கம்மியா தான் இருக்கு. -20 to 10 compared to Tesla. ரெசிடியூலும் கம்மியா இருக்கு, சீசனும் கம்மியா இருக்கு. Correct. இதே Walmart பார்த்தா we expect this to be even low because Walmart is a very traditional stock. Correct. Which is but does this also not depend on the actual stock price? So if stock price okay good question. Yeah, actual stock price depend ஆகலாம். ஏன்னா ட்ரெண்ட் லெவல் யூசுவலி பி அரௌண்ட் 300ல இருக்கு. அது நான் ஜெனரலா கவனிக்கல. அது சும்மா நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் கவனிக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் வால்மார்ட் ஜெனரேட் பண்ணிட்டு நம்ம இது டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சரி, ரைட். That will be a good observation. Nice. எனக்கு அந்த சீசனாலிட்டி இஸ் a very good eye opener. நான் வந்து இது அதுல இருந்து நான் வந்து இப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும்ன்றது I always associated this variance with risk.
அது வந்து அது ஒரு நல்ல இந்த சீசனாலிட்டியில இருக்கிற வேரியன்ஸ் வந்து குட் எக்ஸாம்பிள் நல்லா தெரியுது இதுல காட்டுறது. அகைன் வால்மார்ட் பாத்தீங்கன்னா so similar things, it's rising all the time, slight dip இருக்கு, பட் சீசனாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா -5 to 5 தான் இருக்கு. Compared to Apple, even this is even better. That's true. Even residuals are very low. நீங்க சொல்ற மாதிரி the absolute value is also low, but I think this shows a very good seasonality with very good errors also very low. இது வந்து இதுல வந்து எரர் roughly around 5%ல இருக்கு. based on 150 னா 10 னா roughly around let's say seasonal மட்டும் எடுத்துக்கோனா 5 னா 5 with respect to 150 125 அந்த மாதிரி வச்சுக்க 125 வச்சுக்கிட்டா okay roughly around 5 to 6%ல இருக்கு. ஆமா இங்க Apple 200 to 10 இருக்கு, slightly higher seasonality. Apple is slightly higher, whereas Tesla is very high. For Tesla is around 200 க்கு 50 க்கு 50 இருக்குன்னா which is like 25% கிட்டத்தட்ட வேரியேஷன் roughly, which is very high then compared to Apple or Apple around 5% 6%ல இருக்கு ரெண்டுமே. இது வந்து 25%ல இருக்கு variance roughly. So even though you can invest based on this trend, you have to live with this high residue errors which will come into play. risk பயங்கரமா இருக்கு, risk அதிகமா இருக்கு. So you can end up either in the -50 or +50. Yes, you might end up investing when it is +50, which means that and you might then lose it. Yes, if you might invest when it is -50, the price is lesser, then you can make a lot of money, whereas this is even more stabler. For example, Walmart is very stable. You are looking at -5 to 5. basically வேரியன்ஸ் வச்சு பாக்குறப்ப -$50ல போட்டனா +$50, so $100 வரைக்கும் எனக்கு லாபம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. வாய்ப்பு இருக்கு, high reward. Yes, ஆமா. இதுல வந்து ஹையஸ்ட் எனக்கு வர்றது வந்து $20 வரலாம் ஆப்பிள் எல்லாம், ஏன்னா 10 +or-10ல இருக்கு. low risk low reward, low risk. but he will make வால்மார்ட்ல $10 தான் எனக்கு வரும் மேக்ஸிமம் எனக்கு வந்ததுன்னா. அது மாதிரி this is at least இந்த மாதிரி ஒரு 3 காம்போனன்ட்ஸா டிவைட் பண்ணி பாக்கும்போது you can understand it. இது எதனால இது மாதிரி பண்றோம், இது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க லேட்டர் இதுக்கு, why what is the intention of splitting it into 3? இது நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணோம் புரியுது, பட் லீனியர் ரிக்ரெஷன்ல இருந்துட்டு அடுத்தது எதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சோம், what is that we are trying to do with this? லீனியர் ரிக்ரெஷன்ல வந்து there is no seasonality was not there இல்லையா. இது வந்து எப்படி வந்து எவ்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நம்ம ஒரு டைம் விண்டோ செட் பண்ணோம், even though I set it to 120, which is a quarter நான் next 120 செட் பண்ணேன், it should be close to புரியுது. நம்ம அது மாதிரி செட் பண்ணா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let's set it to 80, which is ஒரு குவார்ட்டர்னா எத்தனை மாசம், how many months? குவார்ட்டர்னா 3 மாசம். 3 மாசம் 3 மாசத்துல 3 மாசத்துல நீ வந்து 4 5 20 நாள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 60 நாள் எடுத்துக்கலாம், 60 16 வச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலா ஒரு குவார்ட்டர்னு வச்சுப்போனா அப்படின்னா பீரியட் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆப்வியஸா ஃபிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஓகே வெரி குட். சீசனாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பரா இருக்கு. ஒரு குவார்ட்டர்னு எடுத்துட்டோம்னா இன்னும் சீசனாலிட்டி அதிகமா நல்லா இருக்கு. ரெசிடுவல் சீசனாலிட்டி இன்னும் நல்லா பிடிக்காது. எவ்ரி குவார்ட்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அது வந்து I think we have to look at the window, அந்த பீரியாடிக் விண்டோ எப்ப ஏறுது இறங்குது. எவ்வளவு வருஷத்துக்கு இது பண்ணிருக்கீங்க அந்த பிளாட்? இந்த பிளாட் எவ்வளவு வருஷத்துக்கு? 5 இயர்ஸ். 5 இயர்ஸா? 5 இயர்ஸ்க்கான டேட்டா நம்மள்ட்ட இருக்கு. கரெக்ட். 5 இயர்ஸ்ல நீ வந்து குவார்ட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அழகான கோவிட் அப்ப கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு ஆப்பிள் ஸ்டாக்ஸ்லாம். கரெக்ட். 1 2 3 4 5 6 6 6 இருக்கு. 6னா நீ வந்து இப்ப 60 கொடுத்திருக்கியா? 60 I have given one quarter வந்து சீசனாலிட்டியா கொடுத்திருக்கேன். every one quarter வந்து சீசனலா 60 கொடுத்தியா 120 கொடுத்திருக்கியா? 60 தான் கொடுத்திருக்கேன். 60 கொடுத்திருக்கேன். previously it was 120. சோ அப்ப 4 ஒரு 4னா 20 இருக்கு. 6ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. 6னா 20/6 roughly 3 10 இது ஒரு 3. Now what are you trying to calculate? I'm trying to find the periodicity. இப்ப வந்து இது இந்த பீரியட்ல 1/3 னா நீ சொல்ற மாதிரி it has a seasonal of quarter roughly. Yeah, quarterly results, see you have to look at it this way. புரியுது. quarterly results publish பண்ணுவாங்க. Apple so நான் என்ன பண்ணேன்னா financial results publish பண்ணாங்கன்னா stocks will have some impact. கரெக்ட். நான் 5 இயர்ஸ் இருக்கா? 5 இயர்ஸ்னா 20 quarters. 4 குவார்ட்டர். 5 into 4 20 quarters. கரெக்ட்டா? 20 peaks இருக்குங்க ஆக்சுவலா. 1 2 so 20 இருக்கு. அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா இது வந்து ஒரு இது வந்து is roughly 3
3 quarters வருது, which is what இந்த 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 இன்டர்வல்ல கவனிச்சீங்கன்னா we see 3 peaks. So I am assuming it is quarterly, அதோட periodicity. Yeah. Nice. So, this is a very good intuitive way of understanding. Yes. So mainly we are getting this mainly trend which is smooth பண்ணிடுது, average பண்ணிடுது. Average இத வெச்சு நீ என்ன seasonal component கண்டுபிடிக்குது, அவ்வளவு. So இத வெச்சு நீ அடுத்து என்ன பண்ண போற? See again this has huge errors இல்லையா? Correct. இத வெச்சு predict பண்ணலாம். இத வெச்சு predict பண்ணி, for example, this trend has picked up that the Tesla stock is going up slightly, which the linear regression couldn't. கீழ வந்து மேல போயிருக்குன்றது மேல தான் போக, the current trend, the latest trend. So trend talks about whether I have to invest here or not. Yes. And seasonality talks about the risk in investment, roughly. Seasonality, you have to look at which exact time when you can invest. Seasonality வச்சு எந்த குவார்ட்டர்ல வந்து ஸ்டார்டிங்ல பண்றதா எண்டிங்ல பண்றதா, when it will be very low. For example, this is unpredictable. For example, in case of let's say Walmart or Apple, you will know it will be very low during the start of the quarter or end of the quarter at particular time, because it's following a seasonality, yeah, with very low residuals. You can easily predict that it will be at least close to low. And the trend பாத்தீங்கன்னா it is going up all the time. At least currently, if you look at the last quarter. Okay. This is very nice. புரியுது. At least if you look at the last quarter, it is going up. So this is investable stock. 5 years பார்த்தாலும் it has gone up. Except during the COVID times, it has gone up all the time. இல்லையா? So அப்ப நான் வந்து அந்த ட்ரெண்ட வெச்சு I can decide across stocks. நான் ஆப்பிள்ல போடணுமா டெஸ்லால போடணுமான்னு ட்ரெண்ட வெச்சு பார்த்துட்டு, எப்ப நான் ஆப்பிள்ல போடணும், you can decide exact day when you want to invest also. When I want to invest. Nice. இது நல்ல ஒரு intuition. Very. இது பண்ணீங்கன்னா இத வெச்சு you can work out. அதாவது வந்து you won't get it perfectly right. But for example, for a long term investment, this will be a good way, the good guidance actually. யாராவது long term invest பண்றாங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக் எடுத்து இது மாதிரி போட்டு பார்க்கலாம், இது எப்படி இருக்குன்னு. You have look at other things also, like PE ratios and other things which you get. But at least ஒரு ட்ரெண்டா பாத்தீங்கன்னா 5 வருஷமா அது ஏறி தான் இருக்கு அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம். பிளஸ் இதோட இன்னொரு கேள்வி, இதுல ட்ரெண்டுக்கு விண்டோ வந்து 60, அப்ப சீசனலுக்கு விண்டோ சைஸ் என்ன? சீசனல், ரெசிடுவல், ட்ரெண்ட் எல்லாத்துக்குமே விண்டோ சைஸ் 60 தான். அதுதான் ஸ்மூத்தரா யூஸ் பண்ணிக்குது. இல்லப்பா, அப்படியா? ஆமாங்க, டீகம்போஸ் பண்ணும்போது அந்த பீரியட் 60 தான் யூஸ் பண்ணுது. புரியுது. ஆனா இப்ப நீ வந்து அது எது யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே பாத்துக்கலாம், ஓகேவா? ஏன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு இன்புட் வந்து யூசுவலி அவன் போட்டிருக்கான் பாருங்க, அங்க என்ன போட்டிருக்கானா, ஏதோ 150% the length of the trend smoother usually must be odd. அதுதான் length of the trend smoother usually around 150% must be odd or larger than the season. So it is season is slightly smaller, and low pass estimation window usually the smallest odd number larger than the periodicity of the data. Okay, it gives a good idea. புரியுது. It gives a good idea. Obviously you can look at the details போனா நம்ம அடுத்து probably we will understand even better. இதுல என்னென்னமோலாம் கொடுத்திருக்காங்க, atmospheric CO2 லாம் கொடுத்து, இது வேற எதுக்கோ சொல்யூஷன். atmospheric CO2 levelsனா எப்படி இன்கிரீஸ் ஆகுது? it increases and decreases இல்லையா? there are a lot of vehicles in the road at particular time. இது அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சால்வ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இவங்க trying to solve it actually. புரியுது. அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, அந்த டேட்டா வச்சு ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு நம்ம இதோட டிராப் பண்ணிக்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா it has even more nice seasonality. பாத்தீங்கன்னா season 13 கொடுத்திருக்காங்க. 13 is 12 months நினைக்கிறேன். This is monthly data. இது per month னு வெச்சுக்கலாம். So 1 year வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ஜாஸ்தியா கொடுத்திருக்காங்க. கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா CO2 actual numbers இப்படி இருக்கு, trend it is going up all the time and it is far more seasonal. ஆமா, அது அந்த சம்மர் வின்டர் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறும்னு நினைக்கிறேன். சம்மர்ல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், வின்டர்ல கம்மியா இருக்கும். ரெசிடுவலும் நல்லா இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா this data is accurate. This is very historical data. 1960s to 1984 வரைக்கும் CO2 data பாத்துக்கலாம். It's a clear sense. When you are fitting the window, obviously you should set it right way. இவங்க கரெக்ட்டா it should be higher than the 1ன்றாங்க இல்லையா? அத ட்ரெண்ட் வந்து is the largest, seasonal is slightly smaller and residual is even smaller. அந்த மாதிரி மூணுமே. ஓகே, இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, இது ஒரு நல்ல இன்ட்ரோடக்ஷனா இருந்தது கார்த்தி. இதுக்கப்புறம் இதை வச்சு இதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா இல்ல இதோட பெட்டரா பண்ண முடியுமான்றது தான் எனக்கு அடுத்த கேள்வியா இருக்கும். சோ ப்ராபபிலி அதை பத்தி அடுத்த வீடியோல பாப்போம்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு